السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لارنس آف عربیہ، ناظرین گرامی، صلیبیوں کا وہ ہیرو جس نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی تمام صلیبی فوجوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے خلافت عثمانیہ میں دو قومی نظریہ پیدا کیا اور انجام تک پہنچایا۔ شکست کی بڑی وجہ غداری ہی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس نے تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سکیں۔ یہ کہانی 1907 سے شروع ہوتی ہے۔ آکسفورڈ جیسے اسکول میں پڑھنے والے طالب علم تھامس لارنس باقی اسٹوڈنٹس سے کافی مختلف نوجوان تھے۔ جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کود اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی، وہاں اسے تاریخی ضخیم کتابوں سے دلچسپی ہوتی، اور وہ اکثر تاریخی بالخصوص وہ کتابیں جن میں صلیبی جنگوں کا تذکرہ ہوتا تھا بہت شوق سے پڑھا کرتا۔ صلیبی لشکر کے عروج و زوال اور ان کی غلطیوں اور ناکامی پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کیا کرتا، اور پھر اس کا یہ جنون اس حد تک بڑھا کہ اس نے ان راستوں پر سفر کرنے کی ٹھانی جن سے کئی صدیاں قبل صلیبی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی تھی، اور پھر وہ مسلمان ممالک کے دونوں پر چل نکلا جہاں لارنس نے ان قلعوں کی سیر کی جو صلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے، اور وہ دوسری تاریخی نوعیت کی عمارات میں بھی مصروف تحقیق رہا۔ اس کی دلچسپیاں دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محقق آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی۔ لارنس نے ایک قدرتی خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا تھا، اور مقامی لوگوں میں ایسے گھل مل جاتا تھا جیسے وہ انہی کا ایک حصہ ہو۔ انہی دنوں جنگ عظیم اول کی ابتدا ہو چکی تھی جس میں ایک طرف برطانیہ، فرانس اور روس جیسی عظیم طاقتیں تھیں تو دوسری طرف آسٹریا، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ۔ لارنس عرب علاقوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے، لیکن اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے، جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے کنارے انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا تھا۔ نقشے بنانے والا نوجوان لڑکا لارنس، جو کسی صورت فوجی نہ لگتا تھا، جس کا قد 5.25 فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی، یکا یک اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نے صلیبی اور مسلمانوں کے قدیم معرکوں کو بہت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت اور اس کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ مسئلہ کار لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ وہ تعصب، قوم پرستی میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جائیں۔ عرب پچھلے 500 سالوں سے ترکوں کے زیر نگین تھا، جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا۔ لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوچ لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں در اندازی کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشیرواد لے کر وہ جدہ جا پہنچا اور شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی۔ شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فیصل کو لارنس کی طرف سے نہایت سنہرے خواب دکھائے گئے اور اسے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب ایک سلطنت قائم کی جائے گی جس میں عراق، شام کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے، اور اس سلطنت کے خلافت اور اس بادشاہت شریف مکہ حسین کو دی جائے گی۔ لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان، عزب اور وسائل کی ایک رپورٹ بنا کر برطانوی جنرل ایلن ہائی کے سامنے پیش کر دی۔ ناظرین گرامی، برطانوی افسران کو یہ حکمت عملی بے حد پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تحاشا وسائل لارنس کے حوالے کر دیے۔
लॉरेंस अरब कबाइल को मुत्तहद करने की खातिर इन पर दौलत निशावर करता रहा और जहाँ दौलत से बात न बनती वहाँ वो मुकाबल को राग़िब करने के लिए नहायत हसीन व जमील जासूस औरतों और इनकलाबी नारों का इस्तेमाल बखूबी किया करता। लेकिन ज़्यादातर अरब सिर्फ अपनी हकीकी आज़ादी के नाम पर इस बगावत में शरीक हुए। फिर लॉरेंस ने अरबों के छोटे छोटे गिरोहों के साथ मिलकर तुर्कों की छावनियों पर हमले शुरू कर दिए। हिजाज़ रेलवे लाइन जो अरबों में तुर्कों को सप्लाई पहुंचाने का वाह जरिया थी, लॉरेंस ने जगह जगह से तबाह कर दी, जिसके बाद सप्लाई कट जाने से तुर्क फौज शहरों में महसूर होकर रह गई। अरबों में रहते हुए लॉरेंस ने अरबों जैसी वज़ाक़ता अख्तियार कर ली थी। वो अरबी लिबास पहना करता और इनके साथ नमाज़ें पढ़ता। इसे बहुत से कुरानी आयात भी हिफ़्ज़ थीं जिन्हें बतौर हवाला अक्सर जगह इस्तेमाल किया करता था। खुद साख्ता सीरत इसके दर्स का ख़ुसूसी हिस्सा होती थी। वो सहराए अरब में ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों को तय करता कि अरब भी इसे देखकर हैरान रह जाते। निडर ऐसा था कि औरत का बेस बदलकर तुर्कों के खेमों में घुस जाया करता था। तुर्क इसकी तलाश में पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे। छोटी मोटी कामयाबियाँ समेटते समेटते लॉरेंस ने उक़बा नामी छावनी पर कब्ज़ा की प्लानिंग की, जो दफ़ाई नुक्ता नज़र से ख़ासी अहमियत की हामिल थी और नाकाबिल तस्कीर समझी जाती थी। लेकिन लॉरेंस इस पर सामने से हमला आवर होने की बजाय अपनी छोटी सी फ़ौज के हमरा एक पुरख़तर सहरा का सफ़र करता और पीछे से हमला आवर हुआ और बड़ी जद्दोजहद के बाद उक़बा फ़तह कर लिया गया। तुर्कों और इत्तेहादी फ़ौजों के लिए बात नहायत हैरतनाक थी कि उक़बा जैसी मजबूत छावनी चंद सौ अरबों ने कैसे फ़तह कर ली। लॉरेंस इस पर बस नहीं किया बल्कि वो मुख्तलिफ छोटी बस्तियों और कस्बों पर भी यलगार करता। पहले डेरा और फिर दमिश्क तक जा पहुंचा और फिर दमिश्क पर भी बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अरबों का कब्ज़ा हो गया। नाज़रीन में जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त पर इस जंग का अख्ताम हुआ तो इस जंग में पूरी बरतानवी फ़ौज ने सल्तनत उस्मानिया को इतना नुकसाया जितना इस 5 फुट 4 इंच के अंग्रेज़ लॉरेंस ने पहुँचाया। अब कहानी है वादा वफा करने की, जो लॉरेंस की जानिब से अरबों के साथ किए गए, जिनमें एक वसी व अरीज़ अरब रियासत का क़याम था। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन हिस्सों को पहले ही रूस, बरतानिया और फ्रांस आपस में तकसीम कर चुके थे। अरबों को सिर्फ एक बेआबोगिया रेगिस्तानी इलाकों के अलावा कुछ न मिला। जंग अजीम अव्वल का सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को ये हुआ कि जब एक मुस्तहकम मुस्लिम रियासत की जगह मुसलमान कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और आज तक बटे हुए हैं। लॉरेंस अरबिया जंग अजीम का एक के बाद एक नामालूम मुहिम के लिए हिंदुस्तान रवाना हो चुका था, जहां उसने कई दिन पाकिस्तान कराची में गुजारे और इसके बाद वो एक मरतबा हांगकांग में नजर आया, फिर एक मरतबा चीन में भी देखा गया। मुलाजमत से फारिग होने के बाद इसने अपनी आप बीती पर मुश्तमिल किताब दानिश के साथ सतून तहरीर किए। इन तमाम हक़ाइक़ के बाद इस पुरअसरार किरदार के अंजाम की तरफ वापस आते हैं ताकि आपको जाली मुसलमान बनने वाले इस असाई कर्नल लॉरेंस अरबिया की इबरतनाक अंजाम से भी आगाही हो सके। एक पुरअसरार मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद 7 दिन कोमा में रहने और फिर होश में आने पर सिसक कर मरने वाले इस किरदार कर्नल लॉरेंस की कब्र पर आज भी एक खुतबा आलम इस्लाम के मासूम और हक़ाइक़ से लाइल मुसलमानों के लिए चीख चीख कर कह रहा है। इस बरतानवी ईसाई की कब्र के खुतबे पर कनिंदा ये अल्फाज उम्मत इस्लाम के लिए एक ज़ोरदार तमाचा और एक सबक आमोज़ तहरीर है। कर्नल टी.एस. लॉरेंस, फेलो ऑफ सोल्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड, पैदाइश 18 अगस्त 1888, वफ़ात 19 मई 1935। वो साथ आ रही हैं जब मुर्दे खुदा के बेटे यीशु की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो चीखेंगे। ये अल्फाज लिखे थे। अरबिया वाले लॉरेंस मर गया, लेकिन इस्लाम दुश्मनों का ये फार्मूला हर दौर में
कामयाब रहा और आज भी ऐसे कई लॉरेंस आज भी इस मिशन पर पहचानना आपका काम है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ऊपर बनाई गई एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।